እናንተ ላይ ከባዱ መከራ ማለት በእኔ ኡመት ላይ እኔን ማጣት ነው አሉ። አዎ ነብዩን ማጣት ከባድ መከራ ነው። بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل ነብዩ ሲወለዱ የሻም ህንጻዎች በአጠቃላይ ብርሃን በብርሃን ሆነው ነበር። አብዱል ሙጠሊብ ሙሐመድ ብሎ አወጡላቸው። ሙሐመድ የሚባለው ስም በአረቦች ከዛ በፊት እምብዛም አይታወቅም። ነገር ግን ዛሬ ባለንበት ዘመን ዓለም ላይ ቁጥር 1 ስም ከተባለ ሙሐመድ ነው። መከራው በዛባቸው አላህ መልእክተኛ በጣም ተሰቃዩ። ብዙ መከራዎችን አፈራረቁ። ሐቂቃ ነብዩ ላይ ጉዳት ይደርሳል ብሎ አስበው አንተ አላህ መልእክተኛ አንዳቸው እኮ ወደ ጫማው ማሰሪያ ዝቅ ቢል እኮ ያየናል ሲሉ ነብዩ የተወኩል ጥግን አሳዩ። አብሽር ኢነላሃ ማዓና። ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለመግደል 100 ግመሎችን መደቡ። ሱራቃ ደረሰ። ነገር ግን ፈረሱ አሻ ውስጥ ገባች፣ እግሯ ውስጥ ገባ። አዕዘመ ذلك هذا الكتاب المبين። ይሄ የተወለዱበት ማንም ሰው ነብይ ይሆናሉ ብሎ ስላልገመተ ቀኑን ሊቆጣጠር ሊከታተል አልቻለም። ነገር ግን የሞቱበት ግን ረቢዑል አወል 12ኛው ቀን ላይ መሆኑን ሁሉም ዑለማዎች ይስማማሉ። ነብዩ ምን አሉ? ذلك يوم ولدت فيه። ይሄ እኮ የተወለድኩበት ቀን ነው፣ ሰኞ ቀን የተላኩበትም ቀን ነው፣ በእኔ ላይም ቁርአን የወረደበት ቀን ነው አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله خيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. فاتقوا الله عباد الله، فالتقوى تجلب لكم كل خير وتدفع عنكم كل سوء وشر. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين وحزبك المفلحين وأوليائك الصالحين. أيها المؤمنون عباد الله، بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل وانقطاع من الهدايات. بعث الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، دلهم على كل خير وحذرهم من كل شر. جاءهم ببينات وهدايات وأيده الله بآيات ومعجزات كلها دالة على صدقه، وأنه لا ينطق عن الهوى، وأن ما يخبر به هو وحي رب العالمين. ولو تقول علينا بعد الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجز. جاء صلى الله عليه وسلم والناس في أماء إلا بقايا من أهل الكتاب على بقية هداية الرسل المتقدمين. أشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتها، هدى الله به القلوب، وكان قد أيده جل وعلا بما يدل على صدقه. ومن عجائب رسالته وخصائص ما من الله به عليه أن أبقى آياته بعد موته، فلم تنقطع آياته صلى الله عليه وسلم بعد موته، بل بقي ما يبين للناس صدق ما جاء به صلى الله عليه وسلم. أعظم ذلك هذا الكتاب المبين، هذا القرآن الحكيم الذي جعل الله آية دالة على صدق الرسول الكريم. يقول الله عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، يعني أعطاه
أعطاه معجزات وبراهين تدل على صدقه يؤمن على مثلها البشر وكان الذي أوتيت يعني الذي خصني الله به من الآيات وحي أوحى الله إلي فكان الذي خص الله به هذا القرآن العظيم الذي أوحى خبر المتقدمين وهدايات السامعين المخاطبين وخبر ما سيكون بين أيديهم في الدنيا ويوم القيامة فإن هذا القرآن فيه خبر من قبلكم وحكم ما بينكم وفيه نبأ ما سيكون بين أيديكم أيها المسلمون يزاري خطباتشن بتلاقوا نبي برسول عليه الصلاة والسلام زوري علينا ያለንበት ወር ረቢዕ አልአወል 3 ክስተቶችን የተከሰቱበት ወር ነው። አንደኛው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የተወለዱበት ነው። ሌላኛው በዚህ ወር ላይ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከጠላታቸው ሸሽተው አዛ ሲያረጓቸው ሚወዳትን መካ ለቀው ወደ መዲና የተሰደዱበት ነው። ሶስተኛው ክስተት ደግሞ በዚህ ወር ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የሞቱበት ነው። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እሳቸውን ሲመርጥ እሳቸውን ለነብይነት አጭቷቸዋል። ሲወለዱ ዑለማዎቹ እንደሚጠቅሱት ሁሉም ዑለማዎች የተስማሙበት ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሰኞ ቀን እንደተወለዱ በረቢዕ አልአወል ዓመል ፊል የዞኑ ዓመት ተብሎ በሚጠራበት ዓመት ላይ ይሄ የእውቀት ባልተቤቶች ዑለማዎች በአጠቃላይ የተስማሙበት ነው። ኢብኑ ከሲር ረህመቱላሂ ዐለይሂ 12ኛው ቀን ነው ሚል አቋም አላቸው። ሌሎቹ ዑለማዎች አይደለም ሁለተኛው ቀን ላይ የተወለዱት ይላሉ። ሌሎኞቹ 8ኛው ቀን ነው አይደለም 9ኛው ቀን ነው ይላሉ። ረሂቅ አልመክቱምን ያዘጋጁት ሰፊዩ الرحማን አልሙባረክ ፉሪ የሚባሉ ታላቁ የታሪክ ምሁር ወደኋላ ሂደን ስንተነትነውና ስንፈትሸው ስናየው ሰኞ ቀን ሆኖ ያገኘነው የረቢዕ አልአወል 9ኛው ቀን ነው ብለው በዚህ መልኩ ይገልጻሉ። ይሄ የተወለዱበት ማንም ሰው ነብይ ይሆናሉ ብሎ ስላልገመተ ቀኑን ሊቆጣጠር ሊከታተል አልቻለም። ነገር ግን የሞቱበት ግን ረቢዕ አልአወል 12ኛው ቀን ላይ መሆኑን ሁሉም ዑለማዎች ይስማማሉ። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሰኞ ቀን መወለዳቸው የአላህ መልእክተኛ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ራሳቸው ገልጸዋል። አቢ ቀታዳ ረዲየላሁ ዐንሁ ባስተላለፉት ሐዲስ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ስለ ሰኞ ቀን ጾም ተጠየቁ። ነብዩ ምን አሉ? ذلك يوم ولدت فيه እኮ የተወለድኩበት ቀን ነው ሰኞ ቀን የተላኩበትም ቀን ነው በኔ ላይም ቁርአን የወረደበት ቀን ነው አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ነብዩ የተወለዱበትን ቀን ሰኞን ቀን ይጾሙት ነበር። እንግዲህ በአመት ውስጥ ስንት ሰኞች አሉ? 51 የሚጠጋ ሰኞች አሉ። እነዚህን ሰኞ የአላህ መልእክተኛ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይጾሙት ነበር። ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የተወለዱበት ቀን ሰኞ እርግጠኛ በሐዲስ መጥቷል። ኢማም ሙስሊም በዘገቡት ላይ እንደሚጾሙት ነው የገለጹት። አብዱላህ ኢብኑ መስዑድ ሲናገሩ ምን ይላሉ? አላህ Subhanahu Wa Ta'ala إن الله نظر في قلوب العباد ወደ ባሪያዎቹ ቀልብ አላህ ተመለከተ። ከዛ ከተመለከታቸው ባሪያዎች ቀልብ ደግሞ فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير القلوب العباد ከባሪያዎች ቀልብ አጠቃላይ የተሻለ ሆኖ አላህ የነብዩን ቀልብ ስላገኘ ለራሱ ነብይነት አላህ አጫቸው መረጣቸው። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሲወለዱ እናትየው ምን ትላለች? ኢነ ኡም ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የአላህ መልእክተኛ የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እናት ረአይቱ ሂነ ወደዕቱ ኑረን አضዓት ሚንሁ ቁሱረ ሻም ነብዩ ሲወለዱ የሻም ህንጻዎች በአጠቃላይ ብርሃን በብርሃን ሆነው ነበር። ይሄንን ተመለከትኩ ትላለች። ከወዷ ላይ ያ ብርሃን እንደወጣ ከነብዩ ልክ ሲወለዱ ከወዳ ሲወጡ የሻም ህንጻዎች እንዳበሩ ትገልጻለች። ልክ ነብዩ ሲወለዱ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አባትየው የሞቱት وهو في بطن امه በእናትየው ሆድ ላይ ነበርና ነብዩ ሲወለዱ አያትየው አብዱል ሙጠሊብ በጣም ተደሰቱ። እንደተወለዱም መልእክት ነገረቻቸው። ነብዩን ይዘው ሄደው አላህን አመስግነው ወደ ካዕባ ገብቶ ለአላህ ምስጋና ከሰጡ በኋላ አብዱል ሙጠሊብ ሙሐመድ ብሎ አወጡላቸው። ሙሐመድ የሚባለው ስም በአረቦች ከዛ በፊት እምብዛም አይታወቅም። ነገር ግን ዛሬ ባለንበት ዘመን ዓለም ላይ ቁጥር 1 ስም ከተባለ ሙሐመድ ነው። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አላህን ለማመስገን አብዱል ሙጠሊብ ሙሐመድ ሚል ስም አወጡላቸው።
ከዛም በኋላ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መካ ላይ አድገው ወጣትነታቸውን አሳልፈው አላህ ለነብይነት ካጫቸው በኋላ ለህዝቦቻቸው ይህንን ብርሃን ከአላህ የተላኩትን መልእክት ሲያስተላልፉ ግማሹ ተደናገጥ አዲስ ነገር መጣሉ፣ ግማሹ ደግሞ እንደ ቤተሰቦቻቸው እንደ አቡ ለሃብ የመሰለ ደግሞ መጥፎ መልስ መለሰላቸው። ተበለከ ያ ሙሐመድ አሊሃዛ ጀማዕተና፣ ሙሐመድ ወይ ጥፋት ላንተ ይገባ፣ ላኢላሃ ኢላላህ ቁም ነገር ነው ብለህ ሰበሰብከን አላቸው። ሱብሃንአላህ። አቡ ለሃብ ማለት ነብዩ ሲወለዱ በጣም ከመደሰቱ የተነሳ ሱወይበቱል አስለሚያ የምትባለውን ባሪያውን ነፃ አውጥቷት ነበረ። ነብዩ ግን ሲወለዱ ይህንን በዚህ ደስታ ገልጸው ልክ ነብይ ነኝ ብለው ሪሳላ ሲያመጡ ላኢላሃ ኢላላህ በሉ የፈጠራችሁን አላህን ብቻ ተገዙ ሲሉ ደግሞ የመጀመሪያው ጠላቶ ናቸው። ስለዚህም ዲንህን ጠበቅ ስታደርግ ሁሉም ከጎረቤት ከቤተሰብ ሁሉም ታፔላ ሊለጥፍል ይችላል። አንተ ማስደሰት ያለበት አላህ ነው። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወገኖቼ ህዝቦቼ እንዲያሉኝ ብለው አልተንበረከኩም። አላህ የሰጣቸውን ሪሳላ ኃላፊነት በሚገባ የአላህ መልእክተኛ ተወጡ። መከራው በዛባቸው አላህ መልእክተኛ በጣም ተሰቃዩ። ብዙ መከራዎችን አፈራረቁ። ሐቂቃ ከጎናቸው አቡበከር ስዲቅ ነበረ። አንድ ቀን ነብዩን አንገታቸውን አንቀው ይዘው በጣም አዛ ሲያረጓቸው አተቅቱሉነ ረጁላን አን የቁለ ረቢ አላህ ጌታ አላህ ነው ስላለ አዛ ታደርጉታላችሁ ትገሉታላችሁ ሲሉ አቡበከር ስዲቅ አንተም የሱ ተባባሪ ብለው አቡበከር ራሳቸውን ስተው እስኪወድቁ ቀጠቀጧቸው። አቡበከር ከነቁ በኋላ ምግብ ሲያቀርቡላቸው አልበላም፣ ነብዩ ያሉበትን ሁኔታ ሳልመለከት ምግብ የሚባል ነገር አልበላም አሉ። ተሸክሟቸው ይዘው ሄዶ ነብዩን ሲያዩዋቸው ደና መሆናቸውን ሲያውቁ ነበር አቡበከር ምግብ የተመገቡት። ለነብዩ የነበራቸው ፍቅር ይሄ ነበር ሰሃቦቹ። ከዛም ይሄ ሁሉ መከራ ሲበዛ ነብዩ ለስደት ወጡ። ስደት የወጡበትም ወር ነው ረቢዑል አወል። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰኞ ቀን ረቢዑል አወል አንድ ላይ የአላህ መልእክተኛ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከጋሩ ሰውር ወጡ። ጋሩ ሰውር የሚባል የሰውር ዋሻ አለ ከመካ 4 ኪሎ ሜትር አካባቢ የሚርቅ። እዛ ዋሻ ውስጥ የአላህ መልእክተኛ 3 ሌሊቶችን አሳለፉ፣ ተደበቁ። አቡበከር ከሳቸው ጋር አለ። ሙሽሪኮቹ መጡ፣ ደረሱባቸው። ነብዩን ለመግደል አቡበከርን ለመያዝ አቅደው ነበር የወጡት። አላህ ግን አይናቸውን ሸፈነው። አቡበከር ተጨነቁ። ነብዩ ላይ ጉዳት ይደርሳል ብለው አስበው አንተ የአላህ መልእክተኛ አንዳቸው እኮ ወደ ጫማው ማሰሪያ ዝቅ ቢል እኮ ያየናል ሲሉ ነብዩ የተወኩል ጥግን አሳዩ። አብሽር ኢነላሃ መዐና፣ አላህ ከኛ ጋር ነው፣ አብሽር አላህን የያዘ ሳይወድቅም። አቡበከርን ጥንካሬ ሰጡት። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወጡ። ከዛም በኋላ መንገድ ላይ ሱራቃ ተከተላቸው። ሱራቃም ሳይችል ብዙ ተአምር ተመለከተ። ነብዩን ለመግደል 100 ግመል ይሰጣል ነብዩን ያመጣ ሲባል የዛኔም ነበረ፣ በዘመናችንም ይቀጥላል፣ ወደፊትም ይቀጥላል። እንደዚህ ሽልማት አለው ይሄን ያሳየ ይባላል አይደል? ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለመግደል 100 ግመሎችን መደቡ። ሱራቃ ደረሰ። ነገር ግን ፈረሱ አሻ ውስጥ ገባች፣ እግሯ ውስጥ ገባ። አቡበከር ይንቀሳቀሳሉ፣ ዞር ምናምን ይላሉ። ነብዩ ግን ቁርአን ብቻ እየቀሩ ምንም ዞር ሳይሉ ቀጥ ብለው ሄዱ። በኋላ መሸነፉን አውቆ ሱራቃም ተመለሰ። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቁባ ሰኞ ቀን ረቢዑል አወል በ8ኛው ቀን ቁባ ላይ ደረሱ። ቁባ ለ4 ቀናት አካባቢ ቆዩ። ቁባ ላይ መስጂድም የመጀመሪያው ኡሲሰ አለ ተቅዋ የተባለው መስጂድ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ገነቡ። ለዚህ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብዩ ሆነው ማለት መካ መዲና ላይ ከተረጋጉ በኋላ ቁባ ላይ ቅዳሜ እየሄዱ ይሰዱ ነበር። ቁባ መዲና ላይ አላህ ወፍቆት ከቤቱ ጧሃራ አድርጎ ውዱ አድርጎ ቁባ መስጂድ ላይ ለመስገድ የሄደ ሰው ዑምራ እንዳደረገ ይቆጠረታል ብለው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲስም የተናገሩት። ከዛ በኋላ ጁማዓ ቀን ወጡ ወደ መዲና ለመግባት። መንገድ ላይ ጁማዓ ደረሰባቸው። በኢስላም ታሪክ የመጀመሪያው ጁማዓ የመጀመሪያው ኹጥባ መንገድ ላይ አላህ መልእክተኛ ሰገዱ። መዲና ረቢዑል አወል ጁማዓ ቀን 12ኛው ቀን ላይ መዲና ገቡ። መዲና ሲገቡ ሁሉም ሰሃቦች የአላህን መልእክተኛ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እልል ብለው ተቀበሏቸው። ጠላል በድሩ አለይና ያሉ ሁሉም ሴቱም ወንዱም ህፃኑም ትልቁም የነብዩን መምጣት በደስታ ተቀበሉ። መዲና ያን ቀን አበራች። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ውድና ተወዳጅ የሆነቿን መዲና ሲገቡ ነብዩ ተደሰቱ። ነብዩ ግን ከሀገራቸው ለቀው መካን ሲወጡ ምን ብለው ነበረ? በጣም አዝነው ነበረ።
መካን ይወዱ ነበር ሀገራቸውን ይወዳሉ የአላህ መልእክተኛ አንደኛው ሰሃባ አብዱላህ ኢብኑ አድይ የሚባለው ሰሃባ ሲናገር ምን ይላል እንዲያሉ ወላሂ ኢነኪ ለኸይሩ አርድላህ አንቺ እኮ በጣም ተወዳጅ በላጭ አገር ነሽ አላህ ዘንድ ወአሐቡ አርድላህ ኢለላህ ከአላህ መሬቶች አላህ ከፈጠራቸው ምድሮች በጣም ተወዳጅ ልዩ ነሽ ወለውላ አኒ ኡኽሪጅቱ ሚንኪ ማ ኸረጅቱ እኔ ሰዎች ባስወጡ ይኖሮ ባስገድዱ ይኖሮ ጥዬሽ አልወጣም ነበር ብለው ስለ መካ ፍቅር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ገለጹ መካ ላይ ብዙ ነገር ሰሩ የአላህ መልእክተኛ ብዙ ትግሎችን አደረጉ መዲና ላይ ወንድማማችነትን ፈጠሩ ደስታን ጫሩ እስላማዊ ህግጋቶች የመሳሰሉት እንደውም ሂጅራ የሚባለው አሁን ምን ቆጥሮ አቆጣጠር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መካን ለቀው መዲና ከገቡ በኋላ ነው የተቆጠረው ለዚህ ነው አንዳንድ ዑለማዎች እንደውም ከውልደታቸው ቀን የበለጠ ቦታ ቢሰጠው ሐቅና ባጢል የተለየበት እስላም የበላይነቱን ያገኘበት አላህን በብቸኝነት በጣም የተገዛንበት በነጻነት መዲና ላይ ነውና ያ ነበር ነገር ግን ልዩ ቀን ብለን ምን ይዘው ነገር የለም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የተሰደዱበት ቀን ሂጅራ ተብሎም የተወሰው እስላማዊ ካላንደር የሚመጣው ይሄ ነው ከዛም የአላህ መልእክተኛ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለማንም ማይቀረው ሞት አለና ሞት በነብዩ ላይ መጣ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በሐዲስም ተናገሩ እናንተ ላይ ከባዱ መከራ ማለት በእኔ ኡመት ላይ እኔን ማጣት ነው አሉ አዎ ነብዩን ማጣት ከባድ መከራ ነው አንድች ሰሃባ በጂሃድ ላይ ባሏ ሞተ ይነግሯታል አረ አባትሽ ሞቷል ይሏታል ይነግሯታል ልጅሽም ሞተ ይሏታል ይነግሯታል በአንድ ጦርነት ላይ 3 የሷን ውድ ወዳጆችን አጣች ግን ምንድን ነበር ያለችው ነብዩስ እንዴት ናቸው የነብዩ ሁኔታ እንዴት ነበር ብላ ነበር የነብዩ ሁኔታ ነበር ያሳሰባት እሳቸው ደህና ናቸው ስትባል አሳዩኝ አለች ስታያቸው ተረጋጋች የነብዩ ኡመት ከባዱ ሙሲባ የመጣበት መቼ ነው ከተባለ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የሞቱ ጊዜ ነው ነብዩ ሲሞቱ ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ በጭራሽ የሙናፊቆች ወሬ ነው መሐመድ ሞቷል ሚል ካለ አንገቱን ነው በሰይፍ ሙቆርጦ አሉ ዑመር አቡበከር ወጣ ብለው ነበር ሲመጡ መሞታቸው ተነገራቸው ነብዩ ቤት ገቡ ፊታቸውን ከፈኑ ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሳሟቸውና قال بأبي وأنت وأمه እናት አባቴ ለርሶ ፊዳዩኑ طبت حيا وميتا በህይወት ኖሮም ሞቶም ያማሩነት ውብኖት ብሎ አቡበከር ገለጹ ከዛ በኋላ አቡበከር ሚንበር ላይ ወጡ ዑመርን ተረጋጋ አሉት ለሰዎች መልእክት አስተላለፉ የነብዩን ሞት አረዱ وقال على من كان يعبد محمدا የሚገዛ ካለ صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات محمد برقت موتوال ومن كان يعبد الله የሚገዛ ካለ فإن الله حي لا يموت الله ያው ነው መቼም አይሞትም إن تناقرونا وقال قرآن مكروا إنك ميت وإنهم ميت أنتم واشنا إن السمواشنا تميلون القرآن أنكس أنببوا كذام كتلوا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين يا نبي الموت أبو بكر سيقلصوا ዑመር ሌሎችም ሰሃቦች ይሄን የቁርአንያ ልክ ያን ቀን እንደተወረደች ተመሰለና የነብዩ ሞት ከባድ ሙሲባ ነበር ለምን ከተባለ ሌላው ነብይ ከሳቸው በፊት የነበረ ነብይ ሲሞት ሌላ ነብይ ይተካ ነበር ነብዩ ሲሞቱ ግን ከነብዩ በኋላ ሌላ ነብይ የለም ወህይም ተቋረጠ ሰማይና ምድር የተገናኙበት የአላህ ደብዳቤም የተቋረጠበትም ነብዩ ከሞቱ በኋላ ነው አንድ ቀን ኡሙ አይመን ጋር አቡበከርና ዑመር ገቡ ሲገቡ ኡሙ አይመን አለቀሰች ለነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከዚህ ዱንያ አላህ ዘንድ የተሻለ መሆኑን አታቂም እንዴ ሲሏት አውቃለሁ አለች ነገር ግን በነብዩ ሞት እኮ ከሰማይ የሚመጣው የነበረው ዜና ወህዩ እኮ ተቋረጠ ስትል አቡበከርም ዑመርም አብሯት ማልቀስ ጀመሩ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሲሞቱ ይላሉ ኢብኑ ረጀብ ሰሃቦቹ መቆም አቃታቸው ተንገዳገዱ መውደቅ ጀመሩ እንደ እብድ አደረጋቸው ምላሳቸው ተሳሰረች መናገር ከበዳቸው ይላሉ አነስ ረዲየላሁ ዐንሁ ምን ይላሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መዲና የገቡ ጊዜ መዲና ብርሃን በብርሃን ሆነች ብርሃን በብርሃን ነብዩ የሞቱ ቀን ደግሞ እንደዛች ቀን ጨለማ አታቅማ የነብዩ ሞት ለሰዎች ሙሲባ ነበር ከባድ ነበር ይህ ሞት ታዲያ የተከሰተው መቼ ነው ከተባለ ረቢዑል አወል
12ኛው ቀን ነው። እኛ እንደ ኢስላም እንደው በስሜት ቢሆን ብንከተለው ብንተገብረው የሐዘኑ ቀን ከባድ ነበር ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ለዚህ ነው እኮ ሂጅራን ራሱ እኮ ሲወሰን የተወለዱበት እናድርጋሉ። ሰሃቦች ተመካከሩ ከዑመር ጋር የተወለዱበት ኺላፍ አለ የትኛው ቀን እንደሆነ። የሞቱበት እናድርገዋል። የሞቱበት ደግሞ በየዓመቱ ሐዘኑን ነው የሚያስታውሰናል። ታዲያ የትኛው እናድርግ? መካን ለቀው ወደ መዲና የተሰደዱበትን ቀን አንድ ብለን እንጀምራሉ ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሲሞቱ ለሰሃባዎችም ለሙስሊሙ ዓለምም ታላቅ በጣም ከባድ መከራ ነበር። ስለዚህ ቀን ብንይዝ ኖሮ ይሄን ነበር የምናደርገው። ስለዚህ ዓመት ተጠብቆ የሚደረግ የነብዩ የሚከበር በዓል የለም። ሐቂቃ አሊ አንድ የተናገሩት ንግግር ልጠቁማችሁ። ለው ካነ ዲን ቢሆን ኖሮ ቢራእይ በራእይ በሰው አስተሳሰብ ቢሆን ኖሮ ለካነ አስፈሉ ሁፍ የሚባለው አንድ ሰው ውዱ አድርጎ ጫማው ላይ ካልሱ ላይ የሚያብሰው ታውቁታላችሁ። በራእይ ቢሆን ኖሮ መታበስ የነበረበት ከስር ነበር እንጂ ከላይ አልነበረም። ከስር ነው ቆሻሻ ያለው። ነገር ግን ዲን በራእይ አይደለም፣ በአላህ በመልእክተኛው ትእዛዝ የሚመጣ ስለሆነ ያንን ነው የምንከተለው። በራሴ በፍላጎቴ የማደርገው ነገር አለ። ነብዩን መወድ ከሆነ ነብዩን ማፈቅር ከሆነ ሱናቸውን ሐይ ላድርግ፣ ልከተላቸው፣ ልውደዳቸው፣ በሳቸው ሐያት ልኑር፣ ያዘዙትን ልታዘዝ፣ የከለከሉትን ልከልከል። እኛ እንደ ኢስላም የሞቱበትንም ቀን ሐዘን ውስጥ ነን፣ እንደ ሐዘን አናሳልፍም። አልታዘዝንም፣ ቀደምቶቹ አላደረጉትም። እንደዚህም ደግሞ የተወለዱበት ቀን ብለን ደግሞ ድግሱን ደግሰንም የምናደርገው ነገር የለም። ለምን? ቀደምቶቹ አቡበከር አላደረጉትም፣ ዑመርም ዑስማንም ሌሎችም አላደረጉትም። ይህ ነገር የተከሰተው በ362 አካባቢ ነው። ነብዩ ከሞቱ ከ362 ዓመት በኋላ ነበረ የተጀመረው። ስለዚህም ይሄን ማድረግ የለብንም ነው። አነስ ማን ነው? ኢማሙ ማሊክ ረህመቱላሂ ዐለይሂ ምን ይላሉ? መን ይብተዳአ ፊል ኢስላሚ ቢድዓተን የራሃ ሐሰነተን፣ በእስልምና ላይ አዲስ ነገር አምጥቶ መልካም ነገር ነው ብሎ የሚመለከት ካለ ፈቀድ ዘዐመ አነ ሙሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኻነ ሪሳላ፣ ሙሐመድ የአላህ መልእክተኛ መልእክቱን አበላሽቷል፣ ደብቋል፣ ዋሽቷል እያለ ነው። ለምን? አላህ በቁርአን ላይ አልየውመ ዛሬ አክመልቱ ለኩም ዲናችሁን ሞልቼዋለሁ፣ ወአትመምቱ ለኩም ዛሬ ዲናችሁ ሞልቻለሁ፣ ወአትመምቱ አለይኩም ኒዕመቲ ጸጋዬንም በእናንተ ፈጽሜያለሁ አሟልቻለሁ፣ ወረዲቱ ለኩም الاسلام ዲና ከሃይማኖት በኩል እስልምናን ወድጄላችኋለሁ ብሎ አላህ የተናገረው ዲኑ ሙሉ መሆኑን ነብዩ ሊሞቱ 81 ቀን ሲቀር የውሙ አረፋ ተራራ ላይ ሆነው የወረደች የቁርአን አንቀጽ ናት። ከዛ ምን አሉ? فما لم يكن يومئذ دينا ያን ቀን ዲን ያልሆነ በነብዩ ዘመን ዲን ያልሆነ ነገር فلا يكون اليوم دينا ዛሬ ዲን ሊሆን አይችልም። وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بارك الله لي في القرآن، بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده حق حمده، لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله بلغ بلاغ المبين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد የተከበራችሁ አባቶች ወንድሞች፣ እንደሰማችሁት የነብዩ ሞት ለኡማው ከባድ አደጋ ነው። ይህ ረቢዑል አወል የነብዩ የተወለዱበት የተሰደዱበት እንደዚህም የሞቱበት ነው። በሙስሊሙ ዓለም ላይ ከባድ ሐዘንን የጫረው ይህ የሞቱበት ቀን ነው። ሱናቸው ግን ከሞቱም በኋላ ሕያው ነው። ኸይር የተባለ ነገር የለም ያመላከቱት ነገር ቢሆን እንጂ፣ ሸር የተባለ ነገር የለም ያስጠነቀቁት ቢሆን እንጂ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። አነስ ኢብኑ ማሊክ አንድ ሐዲስ ላይ ሲናገሩ أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ነብዩን ጠየቃቸው አን الساعة ቂያማ መቼ ነው ብሎ ጠየቃቸው አላህ መልእክተኛ። متى الساعة ሲላቸው قال وماذا أعددت لها ምን አዘጋጅተላት ነው ስለ ቂያማ የምትጠይቀው አሉት። قال لا شيء አይ ብዙም ነገር የለም ያዘጋጀሁት إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ነገር ግን እኔ አላህንና መልእክተኛውን ወዳለው እነሱን አፈቅራለሁ ወዳለው አላቸው።
فقال نبي من قالوت أنت مع من أحببته أنت كودرك وقارنا قالوت قال أنس من قالوم فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اندو بمنم نقر على تدستنم اندزين لنبي صلى الله عليه وسلم نقر انداس دستن أنت مع من أحببته أنت كودرك وقارنا سيلوت لمن قال أنس قتلوا مالو أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم إني الله الملك تنيا نبي عليه الصلاة والسلام أودال له وأبا بكر أبو بكر مودال له وعمر مودال له وأرجو أن أكون معهم كالناس قالونم تسفادر قال له بحبي بوديتا إياهم الناس بموددي وإن لم أعمل بمثل أعمالهم الناس يسروا تنسرا بالسرام وديتا فكرين يونس لو وددكواتشو كالناس قالون له ወንድሜ ማንን ነው የምትወደው እህቴ ማንን ነው የምትወጂው አላህን መልእክተኛው ወይስ የሆነ አርቲስት ወይ የሆነ ዘፋኝ ወይ የሆነ ኳስ ተጫዋች ማንን ነው ሞዴል ያደረግነው ማንን ነው የምንወደው አንተ ከወደድከው ጋር ነው አንደኛው ሰሃባ ክስት አለ ምን ነው አሉት የአላህ መልእክተኛ ቤቴ ሆኜ ሲናፍቁኝ መጥቻ ያውትና ትንሽ ይረጋጋለሁ አሁን ግን የጨነቀኝና ያሳሰበኝ ጉዳይ ምናልባት ጀነት ከገባው እርሶ ደረጃ ላይ ነው የኔ ደረጃ ደግሞ ታች ስለሚሆን ጀነት ውስጥ አላየውትም ብዬ አሳስቦኝ አስጨነቀኛል ሱብሃንአላህ የነብዩ ፍቅር ነብዩ ዝም አሉ ቁርአን ወረደ አላህን መልእክተኛን የሚታዘዝ ከነሱ ነው ማአለዚና አንዓመ አላሁ ሚነ ነቢይን ወስዲቂን ወሹሃዳ ወሷሊሂን ሰው ከወደደው ጋር ነው ማንን ወደድን ራሳችንን እንጠይቅ ፈተቁላህ ኢባደላህ وصلوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير كما أمركم ربكم في كتابه المبين حيث يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكرك الذاكرون وصل على محمد وعلى آل محمد كلما غفل عن ذكرك غافلون وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن صائر الصحابة والتابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العافية في الأبدان والأمن في الأوطان والرحمة بالأهل والإخوان والفوز بالنعيم والرضوان اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بسوء فأشغل بنفسه اللهم نجنا من بطش الظالمين اللهم نجنا من بطش الظالمين اللهم ادفع الظالمين بالظالمين اللهم ألف بين قلوب المؤمنين ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزيدكم ولذكر الله الأكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة